सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वंदे माधव पद्मनाभ सुमन कोले सदेवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे यस्य वाकमृतासार पूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थ सारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीरंगसिंहगिरिदेशिक पादसेवा प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्यतनुभवं वेदांताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினிய வன்பொருணல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெழுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சட்டகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம் வாழ் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியலும் ஓல்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை எருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పంబనాటాళ్వాన్ అనుగ్రహించినటువంటి శటకోపరందాది దివ్య ప్రబంధాన్ని మనం కొంచెం కొంచెంగా ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెడుతున్నాము. అందులో అణువణువున కూడా పంబనాటాళ్వాన్ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని, తిరుక్కురుగూరి యొక్క వైభవాన్ని ఒకటి భక్తిభావంతో, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో, సామాజిక స్పృహతో, ప్రాకృతిక రామణీయకతతో ఇన్నిటిని మేళవించి చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. మొన్న మనం ఈ చెరుకు తోటల్లో పట్టినటువంటి తేనెటీగల చుట్టూ లేచినప్పుడు మధువు అలా పడుతూ ఉంటే అనే అందమైన దృశ్యాన్ని గురించి వర్ణించారని చెప్పుకున్నాం. ఇవాళ ఇంకొక చిన్నది అలాంటిదే ఇంకో అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన 65వ పాసురంలో
பாடும் கரங்குஞ்சரை வண்டு பாட பைந்தாட்புவளை தோடும் கருங்கும் குருகை பிராணி சுழல் பிறவியோடும் கரங்கண்ண வாழ்க்கையை நீக்கி உணர்வுதவி வீடும் திறந்த தந்தானை என்றான்றும் విడగిలమే. మనకి ఎలాంటి జన్మలో ఇందులో ఒక అందమైన పోలిక ఇచ్చారండి. సుజల్ ఈ పిరవయోడం కడంగు అన్న வாழ்க்கையை గాలిపటంలాగా తిరిగే జన్మలు అన్నారండి. వాటికి ఒక స్థిరత్వం ఉండదు. ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోతాయో, గాలికి ఎప్పుడు కిందకు వచ్చేస్తాయో, ఎప్పుడు చిక్కు పడిపోతాయో, ఎప్పుడు తెగిపోతాయో ఏది కూడా తెలియదు. అంత అశాశ్వతత్వాన్ని ఆ పోలికకి సరిపోయింది అని చెప్పారనమాట. నేకి అలాంటి జన్మ పరంపరను పోగొడతారటండి నమ్మాళ్ళవారు. పునరుభుదవి, అది తర్వాత చక్కటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు. అంటే జన్మలు పోతే చాలదు, మంచి భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానం కూడా మనకి కలగాలి. వీడం తెరందు తందాన్, పరమపదం యొక్క తలుపులు తెరుస్తారటండి మన కోసం. ఇదిగో మా వాళ్ళు వచ్చారు, తీసుకువెళ్ళండి లోపలికి అని పరమపదానికి దగ్గరుండి తీసుకువెళ్ళేటువంటి వారు. పాడుం కరంగం సిరై వండు పాడా, ఇది ప్రాకృతిక రమణీయత. తుమ్మెదలకి ఒక లక్షణం ఉంటుందండి. జుమ్ 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 అని శబ్దం చేస్తూ గిర్రమని తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ తిరిగేటప్పుడు పైందాళ్ కువళై తోడుం కరంగం, నీల ఉత్పలాలు ఉన్నాయిటండి. ఉండేటప్పటికి ఈ తొమ్మిది ఇలా తిరుగుతూ 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 ఆ నీలోత్పలాన్ని ఒక్కసారి అలా తాకిందిటండి. తాకేటప్పటికి అందులో రెక్కలు ఇలా 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 కదిలాయి. చాలా చిన్న విషయంగా కనిపిస్తుంది. ప్రకృతి సౌందర్యంలో చాలా గొప్ప సౌందర్యం. కలువ ఉంది, చక్కటి రేకులున్నాయి, అవి స్థిరంగా ఉన్నాయి. తుమ్మెదలు వచ్చాయి, పాట పాడుతూ వాటిని ఇలా కదిలించాయి. వెంటనే ఓ నీ పాట చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అన్నట్లు ఆ రెక్కలన్నీ అదిలించాయి. పూల దళాలన్నీ ఒకసారి కదిలాయి. అలాంటి కురుగై తిరుక్కురుగూరు అని చెప్పారండి. అంటే ఇక్కడ చెప్పడంలో ఉద్దేశం జల సమృద్ధి ఉంది, స్థల సమృద్ధి ఉంది, పైరు సమృద్ధి ఉంది, పుష్ప సమృద్ధి ఉంది. అది కొన్ని పెద్ద పెద్ద చెరువులు ఉంటాయి, ఒక్క పువ్వు ఉండదు, అక్కడ పుష్పాలు ఉండవు. ఇక్కడ జలాలతో పాటు పుష్పాలు కూడా సమృద్ధిగా ఉండి తుమ్మెదలు ఎగిరితేనే రాసుకుపోయేంత దగ్గరగా అన్ని పువ్వులు పూసి వాటి కదలికల వల్ల అలా అలాగా అవి విచ్చుకొని ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నాయి. అలాంటి కురుగై తిరుక్కురుగూరులో అవతరించిన పిరానై ఎండ్రాండ్రం విడగలం, ఏ రోజు కూడా నేను విడిచిపెట్టలేను. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆ పాసుర అనుసంధానం లేకపోతే అది నాకు రోజే కాదు, అంతవరకు చెప్పారండి. అంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో చూడండి, నిత్యం దాన్ని అలా అనుసంధానము చేసుకుంటున్నాము. కమ్మనాటాళ్వా అని చెప్పిన మాట మనందరికీ కూడా అన్వయిస్తుంది. దివ్య ప్రబంధానుసంధాన ధ్వానము అంటారండి కృష్ణదేవరాయల వారు. పడుకుని కూడాటండి ఏం చెయ్యాలి అనుకోరటండి వాళ్ళు. అది చుట్టాలు ఇంటికి వస్తూ ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లోంచి రాత్రిపూట 12ంటికి వినపడుతూ ఉంటుందిటండి. ఆ నిష్ఠానిధి గేహసీమ నడురేయాలించినన్ మ్రోయు ఎంతే నాగేంద్ర శయాను దివ్య కథలు దివ్య ప్రబంధానుసంధానధ్వానము. నాస్తి శాఖ బహుత నాస్తి ఉష్ణత నాస్త్యపూపో నాస్త్యోదన సౌష్ఠవంచ కృపయా భోక్తవ్యం అను పల్కులు. ఎంత బాగా రాశారండి ఆయన. 12 గంటలకి అప్పటికి వెళుతుంటే మనకి ఏం చెయ్యాలా అని చెప్పి ఏ టీవీయో ఆన్ చేసి పెట్టుకునో, ఏ ఫోన్లోనో ఆ ట్యూబ్లు ఈ ట్యూబ్లు చూసుకుంటూ కూర్చోవడమో ఇలా కాదండి. నడురే ఆలించిన మ్రోయు నాగేంద్ర శయాను దివ్య కథలం. ఇవాళ మనకి తరగతిలో ఇలా అయింది, అభ్యాసంలో ఉయర్వర మొదలు పెట్టమన్నారు. ఉయర్వర ఉయర్నలం ఉడయవన్ యవనవన్ అలా చదువుకుంటూ పడుకుంటారు.
అంత అందమైనటువంటిది. అంటే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క దివ్య ప్రబంధ అనుసంధానం అనేటువంటిది జీవితానికి ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్పారు. అలాంటి తిరువాయుమడి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో మొదటి దశకాన్ని పూర్తి చేసుకుని 2వ దశకంలో మొదటి పాసురంలో సగంలో ఉన్నాం మనం. ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. பாலனாய் ஏழுலகுண்டு பரிவின்றி ஆலிலை அன்னவசம் செய்யும் அண்ணலார் தாளினை மேல் அணி தன் அந்துழாயன்றே மாலுமார் వల్వినయ్యే మడవల్లియే. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది తాయిమార్ అవస్థలో ఉంది. కూతురు యొక్క ఆళ్వారు నాయకి యొక్క విరహావస్థని చూడలేక, దుఃఖావస్థను చూడలేక, అయ్యో నేనంత పాపం చేసుకున్నాను తల్లి, నిన్నింత కష్టదశలో చూడవలసి వస్తుంది అని తాయిమారు తను చేసుకున్నటువంటి పాపంతో పాటుగా పరమాత్మ ఎందుకయ్యా ఈయన్ని ఇలా బాధ పెడుతున్నావు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను కూడా వేస్తున్నారు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ 10 పాసురాల్లో నుండి ప్రతి పాసురాల్లో తాళినై మేలని తన్నంతుజాయ్, నీ దివ్య పాదార విందాల మీద ఉండేటువంటి తులసి కావాలి. పాదార విందాల ధ్యానం అన్ని పాసురాల్లో వస్తుందండి. ఒక 9వ పాసురంలోనేమో తుజాయన్ను తులసి అంటారు, ఎక్కడది అని చెప్పకుండా. మిగిలిన అన్ని పాసురాల్లో పాదాల మీద తులసి కావాలి అనేటువంటి దాన్ని బ్రహ్మాళ్వార్లు పరాంకస నాయక రూపంగా అడుగుతున్నారు అని తాయిమారు రూపంలో తల్లి చెప్తోంది అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పుకొని, ఎప్పుడో జరిగిపోయిన విభవావతారంలో ఉన్న స్వామి పాదాల మీద తిరుత్తుజాయి నీకు ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది తల్లి అంటే, ఎందుకు దొరకదు? ఆనాడు భీమసేనుడు ఆంజనేయ స్వామిని చూసి, స్వామి నువ్వు సముద్రం దాటినప్పుడు ఏ దివ్య రూపంతో దాటావో ఒక్కసారి చూపించవా అంటే చూపించలేదా? అలాగా స్వామి చెయ్యలేని పనేమీ లేదు, నేను అడిగితే స్వామి ఏదైనా చేస్తాడు. నేను అడగడంలో భగవత్ శక్తి నాకు తెలిసి అడుగుతున్నా, చాపల్యాతిశయంతో అడుగుతున్నా, ఆర్తితో అడుగుతున్నా. కాబట్టి జరిగిపోయిన దాన్నైనా సరే నాకు చూపించమని అడుగుతున్నా అని పరాంకుశ నాయకి అన్నట్లుగా భగవత్ శక్తి అయి அறிந்தபடியாலேயும் தன் சாப்பலாதிசயத்தாலேயும் அவாவின் மிகுதியாலேயும் பூதகாலத்தில் உள்ளவத்தையும் இப்போదే பெற வேணும் என் ఆశయపడానన్నాள் ఎంగరార్. ఎప్పుడో జరిగిపోయిందైనా సరే నేను ఇప్పుడు చూడాల్సిందే, ఆ పాదాల మీద తులసిని నేను అనుభవించాల్సిందే అంటున్నారు అని. ఇంతవరకు ఇది మనకు అవతారిక అయింది. మొదలు పాటు 38వ పేజీ అండి. வடதட சாயினுடைய திருவடிகளில் சாத்தின திருத்துழாயை செவ்வியோடே இப்போதே பெற வேணும் என் ఆశయపడా నిన్నాள் ఎంగిరార్. వటదళ సాయి అంటే వటపత్ర సాయి, నిన్న మనం చెప్పుకున్నామే కరారవిందేన. ఆ రూపం కలిగినటువంటి స్వామి తిరువడిகளில் సాత్తిన తిరుత్తుజాయై, ఆయన పాదాల మీద సమర్పించినటువంటి పరమ పవిత్రమైన తులసి సెవ్వియోడే, కాంతితో కూడా అలాగే ఉండాలి. ఎప్పుడో పెట్టాం ఇప్పుడు వాడిపోయిందంటే నాకు కుదరదు. సెవ్వియోడే ఇప్పోదే పరవేణం, ఇప్పుడే పొందాలి. ఒకటి ఎప్పుడో జరిగిపోయిన స్వామి గురించి, రెండోది ఆయన పాదాల మీద ఉన్న తులసి గురించి, మూడోది అప్పుడు ఎలా ఉందో ఆ తులసి ఇప్పుడు అలాగే ఉండాలి. ఇంత కోరిక ఆళ్వారు నాయకికి అంటున్నారన్నమాట. பாலனாய் பருவம் விளம்பின பின்போ லோகத்தை எடுத்து வயிற்றிலே வைத்து ஆலிலையிலே సాయందానాగిల్ ఎన్ మగళ్ ఇప్పాడుపడాళ్ కిడేరు. ఆ తల్లి బాధపడుతుంది అనమాట. ఏదో వయసు వచ్చింది అనుకోండి, వయసు వచ్చిన తర్వాత లోకాలన్నీ తీసుకుని బజ్జలో పెట్టుకుని అప్పుడు అలా చేశాడమ్మా పెద్దవాడు అయ్యాడు కాబట్టి అని ఏదైనా చెప్పడం ఉండేది. చూస్తుంటే చంటివాడు వాడిని కోరుకుంటోంది, నాకేమని చెప్పాలో తెలియట్లేదన్నమాట.
அவனொரு దశயில் కాన్ రక్షకనావదు ఎండు మెక్కలామిరే. ఆపదలో ఉంటే రక్షిస్తాడమ్మా, పెద్దవాడయ్యాక అందరినీ రక్షించే శక్తి గలవాడమ్మా అని చెప్తే మెక్కలామిరే. ఏమన్నా వినడం లేదు, వెనక్కి రావడం లేదు ఆ మనసు. ఆయి ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం దెంగరపడియే. శ్రీరామచంద్రుడు ఉన్నాడు చూడండి, ఆయన్ని ఒక్కసారిగా ఆ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా వచ్చి, చివరికి అనమాట బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా వచ్చి, భవాన్ నారాయణో దేవ, నువ్వేమో శ్రీమన్నారాయణుడివి, దేవదేవుడివి, రావయ్య అంటే రాముడు ఏమన్నాడండి? ఎక్కడ రామావతారంలో నేను దేవుణ్ణి, ఆత్మానం మానుషం మన్యే, నేను దశరథాత్మజుడైన రాముడిని, అంతవరకే నాకు తెలుసు అని అన్నట్లుగా ఈ వ్యవస్థ ఒజియ పూర్వావస్థ నెంజిల్ పడామై. ఇప్పుడు ఈ ఎక్కడున్నాం, ఎప్పుడున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అనేటువంటిది లేకుండా ఆ నెంజిల్ పడామై మనసులో పెట్టుకోవడం పెట్టుకోకపోవడం అనే మాట గురించి చెప్తున్నారు. ఎప్పటి రూపం పెట్టుకుంది? అప్పుడు వడదల పత్ర సాయి రూపాన్ని పెట్టుకొని పడియాదు మెల్కుజవి పడి ఎన్నక్కడ వదిలే. అబ్బా, ఇంత చిన్న వయస్సులో ఇంత రక్షణ ఇలాగ ఎలా చేయగలిగావు స్వామి అని, ఎలాంటి చిన్నతనం అంటే భలే చెప్పారండి ఇక్కడ. కలపత్త పెళ్ళై తనత్తై ఉడయ్యనాయ్, చాలా అద్భుతమైన వాక్యం. కల్తీ లేని బాల్యం కలిగినటువంటి బాలుడు. బాల్యంలో కల్తీ ఏమిటండి? కల్తీ అంటే శిశుత్వం కొంచెం పెరిగిన తరువాత కాస్త తర్వాత వయసు లక్షణాలు ఏమన్నా కలిస్తే అది కల్తీ అన్నమాట. ఏమీ లేదు, అమాయకత్వం, నోట్లో వేలేసుకుని కూర్చున్నటువంటి స్థితి. సరిగ్గా నోట్లో వేలేసుకోవడం అనేది కరార విందైన కదండి, అంత బాల్యం అన్నమాట అది. ఏడులగుండు, పైగా ఏం చేస్తున్నాడు? 7 లోకాలు తింటున్నాడండి. ఇది సాత్వికం, ఇది సాత్మియాదు, ఎన్నరియాదే. అయ్యో, ఇది తినచ్చు, ఇది తినకూడదు అని లేదు. పిల్లలు ఏం చేస్తారండి? పాపతో పెడతారు, ఏది కనపడితే దాన్ని తీసి నోట్లో పెట్టేసుకుంటారు. ఈ తంటివాడు కూడా లోకంలో ఏవి కనిపిస్తే అవన్నీ నోట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాడు. ఏదేను మాగ మున్బో తోండినత్తైవాలే ఎడుత్తి ఇడుంబడియా ఇత్తు పరువం. ఏది కనపడితే అది లోపల పెట్టేసుకునేటువంటి చిన్నతనం. రక్షక వస్తువినడయ్య వ్యాపారమాగయ్యాలే, ఇది రక్షణమాయి తలై కట్టిన ఎత్తనై. ఆయనకేం లేదండి, అన్నిటినీ రక్షించాలి అనేది. కనపడిన దానిలా రక్షించాలంటే మధ్యలో పెట్టుకుంటే సేఫ్ గా ఉంటుంది, మళ్ళీ సృష్టించేటప్పుడు బయటికి వస్తుంది అనేటువంటి భావన కావచ్చు. అవన్ పొరుక్కం శైలై చేయదానాగిల్ ఇవ్వడం పొరుక్కం బడియాన అత్తయ్య ఆశపడాలో. ఇది ఎక్కడ ఆశ అండి బాబు? ఈ ఆశకి ఒక అంతు అనేటువంటిది లేదు. ఈవిడ పరాంకుశనాయికి ఇప్పటిది, ఆయన అప్పుడాయన లోకాలన్నీ మింగి వడదళమ్మి పడుకున్న ఆయన పాదాల మీద తులసి ఇప్పుడావిడ ఇవాళ అదే కాంతితో కావాలనుకోవడం, అది ఏంటండి? ఆ ఆశకి న్యాయం జరుగుతుందంటారా ఎప్పటికైనా అని. ఏ లులగుండు ఆపత్తుండానాల్ వరైందు నోక్కుమదిల్లై. 3 లోకాలకి ఆపద రాకుండా రక్షించేటువంటి స్వామి. దీన్ని ఏమంటారని చెప్పుకున్నామండి? ఆ ఘటిత ఘటన సామర్థ్యం. ఆ ఘటిత చేయలేని దానిని ఘటన చేసి చూపించగలిగిన సామర్థ్యం. ఒరువరుత్తమిండ్రెక్కే. ఏమండి, ప్రతిదీ తీసి లోపల పెట్టుకుంటున్నాడు. పాపం ఎంత కష్టపడిపోయాడో ఏంటో, ఎంత శ్రమ పడిపోయాడో ఏంటో. ఒరువరుత్తమిండ్రెక్కే, కొంచెం కూడా శ్రమ పడలేదు. ఎంత అవలీలగానో తీసి పెట్టేసుకున్నాడు. లోకంగళై ఎడుతు వైతిలే వైఖర విడత్తిల్. ఆ లోకాలను తీసి బొజ్జలో పెట్టుకునే సమయంలో అత్తాలు వరువరుత్తమిండ్రికే, ఏమాత్రము శ్రమలేని స్వామి. 39వ పేజీ కష్టలేని. ఆలిలై వరు పవనాన ఆలిలయ్యే ఇలే. ఏదైనా మంచి పక్కమే పడుకోవచ్చు కదండి, వెళ్ళి ఇంత మర్యాకుని పక్కగా చేసుకున్నాడు ఏంటండి బాబు.
లేత చిగురాకును పక్కగా చేసుకున్నాడు ఏంటండి. ఆ ఆడం పన్నె కొడుత శుద్ధ పత్రత్లే, ఏ మాత్రము కూడా మాలిన్యం అంటనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మర్యాకు మీద పడుకున్నాడు. ఎలా పడుకున్నాడు? అన్నవసం శయ్యం తన్వసమాగవన్రెక్కే అహమన్నం దెంగిర అన్నత్తుక్కు వసమాగా గుప్తం జరియాదపడి అదొక్కేడాగచ్చాయందాన్. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం అండి. అన్నవశం శయ్యం నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం. అన్నానికి వసులవుతాం ఎప్పుడు? మధ్య నిండగానే కళ్ళ మీద నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదండి. అన్నవశం శయ్యం. ఈయన కూడా బొజ్జ నిండింది. మరి ప్రతిదీ తీసి లోపల పెట్టుకున్నాడు. అన్నం తినేటప్పటికి నిద్ర వచ్చింది, అందుకని మర్రాకు మీద పడుకున్నాడు. కాబట్టి ఆయనకు కూడా అన్నవశం శయ్య అనే స్థితి వచ్చింది అని అంటారనమాట. అన్నలారు స్వామి அவன் சைசவத்திலும் ரட்சணத்தில் அவதானம் போலே ஆயித்து இவள் மோகத்திலும் முறையில் కలక్కమరున్ మత్తు విరిందపడి. ఆయనేమో చంటితనంలోనే లోకాలన్నీ రక్షించాలి, ఇది నా ధర్మం అని ఆయన చేస్తే, ఈవిడ అంటే పరాంకుశ నాయకి, ఆళ్వారు నాయకి, మోహத்திலும் మురయ్యిల్ కలక్కమత్తిరిందపడి. శేషత్వ జ్ఞానం, మోహం, పెరుమాళ్ల యందు నేను నీకే చెందిన దానిని అనే దానితో పూర్తిగా మునిగిపోయారు నమ్మాళ్వార్లు. అన్నలార్ సర్వరక్షకరుమాయ్ సర్వస్వామియుమానవర్. అందరినీ రక్షించగలిగిన వాడు, సర్వలోక శరణ్యాయాన్ని చెప్పుకున్నాం కదండి. అందరినీ రక్షించేవాడు, అందరికీ స్వామి అయినటువంటి వాడు. అంటే అందరినీ రక్షిస్తాను అని నేను అనొచ్చు, కానీ దానికి తగిన స్వామిత్వం, అదే ఆ గుణం ఉండాలి. అది అందరి దగ్గర ఉండదు. ఆయనకి శక్తిమంతుడు కాబట్టి సర్వరక్షకుడు అయ్యాడు. చిన్న పాయింట్, అదేం లేదు. శక్తి ఉంటే రక్షించగలరు. ఊరికే రక్షిస్తామంటే రక్షించలేరు. ఈయన రక్షిస్తాను అన్నాడు అంటే సర్వరక్షకుడు మాయి సర్వస్వామియుమాన అవరు. శక్తిమంతుడు కాబట్టే జ్ఞాన శక్తి వీర్య తేజస్సులు కలవాడు కాబట్టి ఎన్నపేక్షితం సయ్యత్తట్టుండో నియంగిరారు. ఏమయ్యా అందరినీ రక్షిస్తావు, నేను ఒక్క అబలని ఇంత తులసి దళం ఇమ్మంటే ఇవ్వలేవా? ఇది ఆళ్వార్ నాయకి యొక్క ప్రశ్న అన్నమాట. ఎక్కడ సర్వలోక రక్షకత్వం, ఎక్కడ ఆళ్వార్ నాయకి, ఎక్కడ తులసి దళం కోరిక? అది వటపత్ర సాయి పాదాల మీదది. ఎందుకు ఇవ్వడు? అగటిత ఘటన సమర్థుడు కాబట్టి ఇవ్వగలడు అని ఆళ్వార్లు నాయక భావంతో అన్నారని మాతృభావంతో తాయిమారు చెప్తున్నారు. అన్నలారు తాళినై శేషభూతం వక్తవదు శేషీనుడయ్య తిరువడిగిడే ఇరే. శేషికి పరమాత్మకి లోకమంతా శేషభూతం కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఆయనకి పాదాల మీద పడి తిరువడిగళ్ళని ఆశ్రయిస్తారు కదా. తాళినై మేళని తంతంతుజాయ్, పాదాల మీద ఉన్న తులసి. అది కూడా ఏ కిరీటం మీదో ఏ మెడలోనో ఉన్న తులసి కాదుటండి పరాంకుశ నాయకికి. పాదాల మీద పడిన తులసే కావాలట. అలా మిలమిలమిలా మెరిసిపోతూ తడతడలాడుతున్న ఆ అందమైనటువంటి నవనవోన్మేషమైన తులసి దళమే కావాలట. అది ఇప్పటి ఇవళాసై పట్టుగై కడియలే పచ్చయ్యిట్టాళ్ కాణం. ఏమండి ఇలా చేస్తే మనకి తుయరరు సుడరుడు తొలుదెరు ఎన్మనని అన్నారు కదండి మొట్టమొదటి దాంట్లోనే. ఆ పాదాల మీదది పచ్చయ్యిట్టాళ్ కాణం, ఉపహారాలు అంటారు, కానుకలు. నాకు నువ్వేం బహుమతులు ఇవ్వక్కర్లా, తులసి దళాన్ని ఇస్తే చాలు. మనకి చూడండి బద్రీనాథ్ పెరుమాళ్ళకి మనం కడుతూ ఉంటే పోస్ట్లో తులసి దళాలు వస్తుంటాయి. ఆ తులసి కూడా కారం కారంగా ఉంటూ ఉంటుంది, మనలాగా ఇక్కడలాగా ఉండదు. చూడండి ఎంత కాలమైనా సరే అది తీర్థ పొడిలా వాడుకునేలాగా అంత చక్కగా ఉంటుంది అనమాట. పచ్చయ్యిట్టాళ్ళు బహుమతిగా ఇవ్వాలి కాణం. ఇదేమిటంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను. బ్రాహ్మణన్ పిచ్చేరినాలు ఓత్తొచ్చొల్లు మాపోలే. బాగా వేదం చదువుకున్నాడండి ఒక బ్రాహ్మణుడు. పాపం పిచ్చెక్కింది ఎందుకో చివరికి
ఆ పిచ్చిలో కూడా దిశోద్యత్వా వాయవస్తు పాయవస్తు ఆ వేద మంత్రాలే చదువుతూ ఉంటాడటండి. పిచ్చెక్కింది కదా అని పిచ్చి మాటలు ఏం మాట్లాడటండి. ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇది? ఈవిడకి పెరుమాళ్ల మీద ధ్యానించి 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 ఆళ్వార్ నాయకుకి పిచ్చెత్తింది కాబట్టే నే పాదాలు, ఆ పాదాల మీద తులసి. ఇది చాలా సహజమండి. ఎందులో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మాకు తెలిసిన ఒక పెద్ద మ్యాథమెటిషియన్ ప్రొఫెసర్ ఉండేవారు. చాలా పెద్ద అయ్యాక పాపం మైండ్ కొంచెం చెల్లా చెదరైంది. ఆయన ఓ చాక్ పీస్ తీసుకుని రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు మీద లెక్కలు చేసేస్తూ ఉండేవారు. ఎక్కడికక్కడ ఫార్ములాస్ వేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు. అంటే ఎందులో ఎక్కువ మోహపడితే అది పిచ్చెత్తినా కూడా అందులోనే ఆ కోరిక కనపడుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం అనమాట. అలా ఆళ్వార్ నాయక తులసి మీద కోరిక మోహపడి 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 తులసి కావాలి తులసుకోవాలి. ఇవడం అడియిల్ అభ్యసిత్తయ్యే సొల్లు నిన్నాడు. ఈ ఆళ్వార్ నాయక్ కూడా పాదాల మీద ఉన్న తులసినే కావాలంటోంది. పట్ట తంతుజాయ్ తామత్తిలే ఇరే వాసనై పన్నెత్తు. అది చాలా అందమైనటువంటి పరిమళభరితమైనటువంటి సువాసన కలిగినటువంటి ఆ తిరుత్తుజాయినే మనకి వేడుమెల్లో వాటిల్లో తాళినై మేళ్ళు అనేటువంటి పాసురంలో అక్కడ కూడా వాయుంతిరైలో అక్కడ కూడా ఈ తులసీధామం యొక్క వైభవాన్ని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు ఈవిడికి ఏం చెయ్యాలో తెలియట్లేదు తల్లికి. కెడువాయ్ ఇది దుర్ఘటంకాన్ భూతకాలத்தில் உள்ளதொன்னுகான் ఎన్నాయ్. అమ్మాయి అయ్యో చెప్తే వినవే, ఇది ఎక్కడ కర్మమే, నా మాట వినవు. ఆయన ఎప్పటి వాడోనే, అప్పటి వాడి పాదాల మీద తులసి ఇప్పుడు నీకు ఇవ్వడం కష్టమే ఎన్రాల్ అని చెప్పిన అది చెవిயில் పడుగరదిల్లే. అది పెడచెవిని పెట్టింది, చెవిలో పడ్డం లేదు, ఆ మాట వినడం లేదు. యుక్తి సాధ్యమన్నికే ఇరుక్కై. అమ్మ నీకు తెలియదే ఆయన గొప్పతనం. ఎప్పటిది ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా చేయగలడే. అందువల్ల ఆయన ఇప్పుడు నాకు వటపత్రసాయిగా ఉండి ఆ పాదాల మీద తులసి దళాన్ని ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. వ్యామోహం అన్నమాట. మానదల్ ఇదరు ముక్తి మాత్రమాయాగవాయిలిండ్రికే. ఏదో మాట వరుసకు అన్నారండి, ముక్తి మాత్రమాయి ఆగా. ఏదో ఇప్పుడు మనం మాట వరుస కండం అనే ఒక పదం చూడండి. ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తారు, ఏమండి మా ఇంటికి పట్టుకొచ్చేయండి అంటాం. ఏదో మాట వాళ్ళు ఎలాగో సాయంత్రం ఊరు వెళ్ళిపోతున్నారని తెలుసు, అందుకని ధైర్యంగా చెప్పగలడం అనమాట. మా ఇంటికి పట్టుకొచ్చేయండి. ఇది నోటి చివరి నుంచి వచ్చేటువంటి మాట. అలా కాకుండా ఇరుక్కై అన్రిక్కే గుళ్ళజయా నిన్నాళ్ మనసారా అనేటువంటి మాట. అంటే నిజంగా కోరుకుంటున్నారు ఆళ్వారు. మణిప్రభయిలే అగ్నిబుద్ధి పిరంగాల్ అది పొన్నై చూడవం వేణమో. ఒక మణి కాంతి కనపడుతోందండి. ఆ కాంతిని చూసి అది అగ్నేమో అగ్నేమో అనుకున్నట్లుగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని మళ్లించడం సాధ్యమవుతుందా? కాదు అది అగ్నే, కాదు అది అగ్నే అంటుంటారు. అవి వెళ్ళాలి, చూడాలి, తీయాలి, అప్పుడు కానీ తెలియదు అనమాట. వల్వినయ్యే మోహంగతయ్యాయి కిడక్కర ఇవళకు వర దుఃఖానుసంధానం వెళ్ళయ్యిరే. మా అమ్మాయి పర్వాలేదండి. ఇప్పుడు పిచ్చెక్కిన వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళ పిచ్చిలో ఉంటారు, వాళ్ళకి బాధ ఉండదు. వాళ్ళని చూసే వాళ్ళకి ఎక్కువ బాధగా ఉంటుంది. అయ్యయ్యో దీనికి ఇలా పిచ్చెక్కిపోయిందే. అలాగే మా అమ్మాయి ఆ వ్యామోహంలో ఉంటే నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు. ఉణరందిరిందో అనుశంకర ఎన్ పాపమిరే. దాన్ని ఆ స్థితిలో చూసే దౌర్భాగ్యం రావడం వల్ల ఇది నా మహాపాపము, నా మహాపాపము. మడవల్యే పత్తి తుంబిడామై పట్టుదల విడిచిపెట్టట్లేదు. మొండి పట్టు కూర్చునుంది. మడప్పం ఒరికొళ్ళు కొడం కొంబోడే సేర్క వేణం పరువమాయిరుక్కై. తల్లి అనేటప్పటికి ఎన్ని విధాలు ఆలోచిస్తుందో చూడండి. ఇది ఒక తీగండి. ఈ తీగ ఇలా పాకుతోంది. పాకే తీగకి ఒక ఆశ్రయం కల్పించండి. తీగ ఎప్పుడూ కూడా ఒక చెట్టుని ఆధారం చేసుకుని పైకి పెడుతుంది. ఆ చెట్టుకు బదులుగా మనం కర్రలేవో పాతుతూ ఉంటాం. ఈవాడ మా అమ్మాయి కూడా తీగలా పాకిందంటే పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి మహావృక్షాన్ని ఆశ్రయించుకోవాలి. పతి సంయోగ సులభం వయ ఎంగిరపడియే
ఇరుక్కై. ఇది రామాయణంలో ఆ సీతామాత అరణ్యవాసంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సీతామాత అక్కడ అనసూయాదేవి దగ్గరికి వెళుతుందండి. అత్రి మహర్షి అనసూయాదేవి దగ్గరికి వెళితే దాసోహం పెడితే బాగుంటుంది. దివ్యదేశం చూస్తే కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆ విగ్రహాలు ఆ అనసూయమ్మ ఇలా ముసలావిడ పెద్దావిడ, అమ్మ ఏంటి నీ పెళ్లి అద్భుతంగా జరిగిందట, నేను రాలేకపోయాను, కాస్త ఆ విశేషాలు చెప్తావా అని సీతమ్మని అడిగినట్టు. అడిగితే సీతమ్మ చిలుకలాగా కొంచెం సిగ్గుపడిపోయి అప్పుడు 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 అని గొనిసి 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 నెమ్మదిగా పెళ్లి విశేషాలన్నీ చెప్పిందంటారు. ఏమని చెప్పింది? అతి సంయోగ సులభం వయోదృశాచమే పిత చింతార్ణవగతప్పారం నా వసాదప్లవో యథా. నానేమో పెద్దదాన్ని అయ్యాను, నాకేమో పెళ్లి చెయ్యాలి. అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అవడం అంటే 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు వస్తే పెళ్ళి. నేనా పెద్దదాన్ని అయిపోయాను, నాకా పెళ్లి చెయ్యాలి. నన్ను చూసి మా నాన్నగారు చింతార్ణవగత దుఃఖంలో పడిపోయారు. బాబోయ్, దీనికి ఎలా పెళ్లి చెయ్యాలో ఏమిటో. అంటే ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేయడం అనే బాధ సీతమ్మ వారి టైం నుంచి ఉందన్నమాట. ఆడపిల్ల పెళ్లి అంటే అంత బాధ్యతతో కూడినటువంటి విషయము అనేది రామాయణ కాలంలోనే ఉందనిపిస్తుంది. నావసాదప్లవో యథా శోక సాగరంలో ఒడ్డు చేరలేని పడవలాగా మా నాన్నగారు అంత దుఃఖపడ్డారు. ఆడపిల్లని కన్న వాళ్ళకి ఏ దుఃఖం తప్పదు. ఇవాళ 50 to 75% తగ్గిపోయిందనే చెప్పాలి. ఎందువల్లంటే అమ్మ మీరు కష్టపడక్కర్లేదు, పెళ్ళిళ్ళు చేయక్కర్లేదు, మేము చేసేసుకుంటున్నాము, మీరు చూస్తే చాలు అనేటువంటి లోకస్థితి ఇవాళ వచ్చింది. ఇవాళ ఆడవారి నాయిక పాపం అనుకుంటోంది అనమాట ఇదే పరిస్థితిలో, పావియేన్ నేను పాపాత్మురాలిని ఎంగరపడియే ఇరుక్కై అలా ఉంది అనేటువంటి మాటని ఇందులో చెప్పారు. ఇందులో మనకి చెప్పామే పాదాల మీద ఉండేటువంటి తులసిని కోరుకునేటువంటి ఆళ్వారు నాయిక యొక్క అవస్థని ఇందులో చెప్పారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. తాయిమారు అవస్థగా చెప్పినటువంటి దశకం 2, 4, 6, 8 ఇవి తాయిమారు అవస్థలో చెప్పినటువంటి పాసురాలు అని మనం చెప్పుకున్నాం. పాలనాయ్ ఏడులగు ఉండు పరివెండ్రి ஆளிலை அன்னவசம் செய்யும் மண்ணலார் தாளினை மேலணி தன்னந்துழாய் என்றே பெமாலுமால் பல்வினை ஏன் மடமல்லியே. అద్భుతమైన ఇంకా 2వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. మళ్ళీ சேர்நுண்ணடை ஆயிச்சியர் தம்மொடும் கொல்லமை செய்து குறவை பிணைந்தவர் நல்லடி மேலணி நாறு துழாய் என்று சொல்லுமால் సోల్వినయ్యాటియేన్ పావయ్యే. ఇప్పుడు 2వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. సోల్వినయ్యాటియేన్ పాపాలు నా చుట్టుముట్టేశాయి. తల్లి అనుకుంటుందని ఎంత పాపిష్టిదాన్నో మా అమ్మాయిని ఇంత కష్టదశలో చూడవలసి వచ్చింది. ఏమిటండి కష్టదశ? ఈడు వచ్చినటువంటి పిల్లలు ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటే జోడు కూర్చలేకపోయామే అనేటువంటి తల్లిదండ్రుల ఆవేదన. ఎప్పుడు పెళ్లి చేసి పంపిస్తామా అనేటువంటి ఒక ఆర్తి అన్నమాట. అదే సూర్ వినయ్యాట్రియన్ అలా చుట్టబడిన పాపాలు కలిగిన నేను పావై. మా అమ్మాయి చూస్తే బంగారు బొమ్మ. ఎవరికి వాళ్ళకే వాళ్ళ అమ్మాయిలు బంగారు బొమ్మల్లాగే కనపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. వల్లి సేరెన్నున్న ఎడై తీగతో సమానమైనది. ఆర్టిస్టులు వేస్తారు చూడండి, చక్కగా ఇలా నిలబెట్టి ఓ వైపు చెయ్యి ఇలా పెట్టి అలా పెట్టి ఒక తీగ లాంటి దేహము కలది అని చెప్తారే, ఆ ఇచ్చయ్యర్ తమ్మడం అలాంటి గోప స్త్రీలతో కొల్లమై సైదు కురవై పిణైందవర్. ఇదండి అద్భుతమైన పదం, కురవై. గోప స్త్రీలతో రాస క్రీడాడిన తండ్రి. అలాంటి సర్వేశ్వరుని యొక్క
నన్నడిమేల్ అడిమేల్, అడి చూడండి పాదం, పాదాల మీద ఉన్నటువంటి అని సమర్పింపబడిన నారు పరిమళించుచున్న తుడాయన్నే తులసి కావాలి అని సొల్లుని చెప్పును. అంటే సరే, అదేదో ప్రళయార్ణవంలో ఉన్న మూర్తి అన్నారు, ఓకే. అయితే మామూలు కృష్ణావతారంలో గోపికలతో కూడా రాసక్రీడ చేసినటువంటి ఆ స్వామి పాదాల మీద ఉన్న తులసిని అయితే అది తెచ్చిపెట్టినారు. వటపత్ర సాయిది కష్టం అన్నా, ఓకే, పక్కకు పెట్టే. రాసక్రీడలో ఉన్న స్వామి యొక్క తులసి పాదాల మీద ఉన్న తులసిని నాకు తెచ్చి పెట్టమని ఆవిడ మోహస్థితిలో ఉంది అనేటువంటి మాటని చెప్తున్నారు. ఇది చెప్పేటప్పటికి ఒక కొంత సమయం తీసుకున్నా కూడా రాసక్రీడాష్టకం గుర్తొచ్చిందండి ఒక్కసారి. రాసక్రీడాష్టకాన్ని రచించినది శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో మనకి లీలాసుకుల వారు అద్భుతంగా రచించారు. నిజంగా ఒక మనస్సు, భక్తి నిండినటువంటి మనస్సు కలిగిన వారికి ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుందండి. ఇది ప్రత్యేకంగా నాట్య అంశంగా తీసుకుని చూపించేవారు కూడా లోకంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఒక 10 నిమిషాలు ఇవాళ క్లాసులో ఆ లీలాసుకులు అనుగ్రహించినటువంటి రాసక్రీడ వైభవాన్ని శ్లోకాలను మనం అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఎందువల్ల అంటే రాసక్రీడ అనేటువంటిది కాముణ్ణి నాకు ఎలాంటి వేరు హృదయము కోరికలు లేవు, ఏదో 1000 మంది భార్యల అష్టమహిషుల ఇంతమందా అంతమందా అని లోకం అనుకుంటున్నారేమో. ఏది కోరిక నా హృదయం దాకా వెళ్ళదు, అది ఒక మాయా నిర్మితము. వారి వారికి ఆయా రూపాల్లో నేను కనిపిస్తూ ఉంటాను, నాలో ఏ విధమైన వికారము ఉండదు. రాసక్రీడాష్టకాన్ని కానీ రాసక్రీడకి సంబంధించిన 5 సర్గలు 5 అందులో భాగవతంలో అవి చదువుకున్నా కానీ హృద్రోగ నివారణ అని చెప్పారండి. అంటే గుండెకి సంబంధించినటువంటి బాధలు ఏ ఉన్నా కూడా పోతాయి. అతి సులభంగా చదువుకునేది రాసక్రీడ అష్టకం. ఇది 8 శ్లోకాలు. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. ఇవాళ పాసురం పూర్తిగా రాసక్రీడ చేసేటువంటి పరమాత్మ పాదాల మీద ఉన్నటువంటి తిరుత్తుజాయ్ నాకు కావాలి. ఎలా చేస్తున్నాడు రాసక్రీడ అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో 2వ అధ్యాయంలో 35వ శ్లోకం నుంచి మొదలవుతుందండి ఈ రాసక్రీడ అష్టకం. ఇది హల్లీసకము అంటారండి. హల్లీసకము అని అంటే ఒక చిన్న పాట కూడా రాశారు ఎవరు, ఈవల గోపిక గోపిక నీకిరువంకల పెక్క గురూపుల, ఇటువైపు గోపిక అటువైపు గోపిక, మధ్యలో కృష్ణ పరమాత్మ. అలాగ పెద్ద వృత్తం, సర్కిల్. ఎక్కడండి? యమునా తీరవనాంతర సీమల్లో చేసినటువంటి హల్లీసకము అంటారు దీన్ని. అది ఎలా ఉందో లీలాసుకుల వారు దర్శించారటండి మనోనేత్రంతో. ఎంత చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా గమనించి అందులో రాశారో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఇచ్చినటువంటి ఆనందాన్ని గోపికలకి. అందులో ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైనటువంటి అష్టకం ఇది. అంగనా మంగనామంతరే మాధవో మాధవం మాధవం చాంతరేణంగన యుద్ధమా కల్పితే మండలే మధ్యగః సంజగో వేణునా దేవకీ నందనః. సంజగో వేణునా దేవకీ నందనః. దేవకీ నందనుడు వేణువుని చేతిలో పట్టుకున్నాడండి. వేణువు వహ ఇహి, దానికి ఎంత అర్థమో. ఇహలోక సుఖాలు పరలోక సుఖాలు కూడా ఈ వేణుగానామృతమందు అల్పాలే.
అంత అద్భుతమైనటువంటిది. కలం అని పేరు దానికి. కం పరబ్రహ్మం లాతీతి కలం. అది అలా అనుసంధానం మనం పాడుకుంటూ ఉంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపం మన కళ్ళ ముందు అలా నాట్యం చేస్తున్నట్లుగా కనపడుతుంది. ఎలా పెట్టాడు? అంగనా మంగనామంతరే మాధవో. ఇద్దరు స్త్రీలకు మధ్యలో మాధవుడు. మాధవం మాధవం చందరేణాంగన. ఇద్దరు కృష్ణులకు మధ్యలో గోపిక. యుద్ధమా కల్పితే మండలే మధ్యగా సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అలా అందమైనటువంటి ఒక ఈవలక గోపికయు ఆవలక గోపికయు వారిరువరకు నడుమవన జక్షుడౌ హరియు వలయంబు మధ్యలో వారి జక్షుడుతోపా. మళ్ళీ ఆ సర్కిల్లో మధ్యలో కృష్ణ పరమాత్మ. సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అలాగ వేణువు వాయించడం మొదలు పెట్టాడు అని మొదటిదండి. కేకాదృతానేక పంకేరుహ లీన హంసావళి హృద్యత హృద్యత కంసవంశాటవి దాహదావానల సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. కేకాదృత నెమళ్ళ యొక్క కేకలండి. మనకి ఇళ్లలో దగ్గర ప్రాంతాల్లో కొంతమంది అదృష్టవంతులకు రోజు నెమళ్ళు కనపడుతూ ఉంటాయి. వాటి కేకారవాలు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగా అది మేఘధ్వని లాగా ఆనందం. మేఘధ్వని వినేటప్పటికి ఆ నెమళ్ళకి ఆనందం. తామరల్లో హంసలన్నీ పడుకుని ఉన్నాయండి. అవి ఆహా ఎక్కడిది మధురగానము అంటూ అలా నెమ్మదిగా లేచి రెక్కలు అల్లార్చి అలా వస్తున్నాయి. కంసవంశాటవి దావానల. కంసుడనే అడవిని కాల్చినటువంటి దావానలం అండి ఆ వేణుగానము. అంటే ఇష్టమైన వారికి ఆనంద సముద్రంలో తేలుస్తుంది, కష్టమైన చోట శత్రునాశనం చేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని దీన్ని మనకి సూరదాస్ అంటారండి. అపనే భుజాగ్రీవ పరుమేవై గోపీనకే సుఖపూవై లోకకానికులుకో భ్రమ ప్రభు మెలిమిలికై గర్భన్ ఖేలి. ఏమి రాశారండి ఆయన. ఒకళ్ళ భుజాల మీద ఒకళ్ళు చేతులు వేసుకున్నారండి. వాళ్ళకి సమాజ భయం లేదు, అత్త భయం లేదు, భర్త భయం లేదు, లోకం ఏమనుకుంటుందో అని అసలు ఈ మనసు అటువైపు పోలేదు. ఆనందమే ఆనందం అన్నమాట, ఒక నిశ్చింత అన్నమాట. అలాంటి దాంట్లో మనసు అలా ఉంది. జలద భ్రాంతిని కేకారవముసేయ రాజహంసలు దివ్య నాదాలు కురియింప కంసవంశాటవికి దావాగ్నియౌ శౌరి సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అది మకుటంగా పెట్టుకుని సరదాగా రాసుకున్నావన్నమాట. అలాగే మూడో శ్లోకం. క్వాపి వీణాభిరారా వినాకంపిత క్వాపి వీణాభిరా కింకిణీ నర్తితః క్వాపి వీణాభిరామాంతరంగాపితః సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఆయన ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని వేషాలు ఎలా వేశాడో నమ్మాళ్ళవారు మనకి ఇవాళ పాసురంలో ఈ విషయం చెప్పారండి. ఒక్కొక్క గోపికకే అవకాశం ఇచ్చిన స్వామి అని నమ్మిళ్ళే వ్యాఖ్యానంలో చెప్పిన దానికి ఈ శ్లోకం చూడండి. వీణాభి ఆరా వినా కంపిత. వీణలు ఒక్కొక్క బిట్ట అలా వాయిస్తూ ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా నాట్యం చేస్తున్నట్టండి ఒక చోట. ఇంకొక చోట కింకిణీ నర్తిత గల్ 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 అంటూ పాదాల కింకిణులు మువ్వల సవ్వడి అయ్యేలాగా చేస్తున్నాడు అని. క్వాపి వీణాభిరామంతరంగాపిత. అభిరామ అంతరం, వాటిని మూర్ఛనలు అంటారండి. వీణలో వాయించేటువంటి బిట్స్ ని ఆ ఒక్కొక్క బిట్టు వాయిస్తుంటే సభలో చూడండి, ఆహా ఓహో అద్భుతం ఇలాంటి నాదాలు వస్తుంటాయే. అంత అందంగా ఆయన వేణుగానం చేస్తూ వీణకి సరిపడిన కచేరీలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఆ ఒక వాద్యం అయిన తర్వాత ఒక వాద్యం దానికి తగినట్లుగా సహకరిస్తూ వీణాగానం గాని వేణుగానం గాని మధ్యలో పాఠకుడు గాని ఎంత మధురిమ ఆనంద సాగరంలో ఓలలాడమే అనిపిస్తుంది. సీతారామేతేంద్రులు అంటారండి,
ఇదెక్కడి మధుర రవంబు వినుము, మురళియే నిజంబు మురళియే, మోహనుండు వచ్చుచున్నాడు కోయిలా, బ్రతుకగంటి మేళా మరువలేకెన్ని జన్మాలకైనా. అసలు ఒక్కొక్కళ్ళ భావాలు ఈ అష్టకం గురించి అండి, ఒక్కొక్కళ్ళు ముఖే సరస్వతి అండి. సూరదాస్ అంటారు, మహామనోహరనాథ్ సూరధిర్ జనుమోహే మిలి మరమన పావత, మాను మోకు మిఠాయి కే గును కహిన సకత ముకుసే సుడులావత. ఎంత బాగా అన్నారో సూరదాస్ అండి. ఒక మూగవాడికి మిఠాయి ఇచ్చారండి. ఇది ఎంత బాగుంది అని అడిగారు. అడిగితే నోటితో చెప్పడానికి అతనికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ముఖం ఎంత చేసుకుని అంటండి. భావ ప్రకటన అంతవరకే వస్తుందిట. వేణునాథ మాధుర్యం కూడా అలాగే ఉంది. ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి ఇంత మాధుర్యం వస్తోంది అనేటువంటిది తెలియట్లేదు. మధుర వీణానాదముల కాడునొక చోట, చిరుమువ్వగలగల నర్తించునొక చోట, వేణునాదాల వీణాగాత్రముల కూర్చి సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. సరిగ్గా శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి భావాలన్నమాట. సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన అనేటువంటిది. తర్వాత శ్లోకం చూడండి. చంద్రావళీలోచనైశ్చుంబిత గోప గో బృంద గోపాలికా వల్లభ, వల్లభీ బృంద బృందారక కాముక, సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. కృష్ణుడు నెమలి కళ్ళలాగా అందమైన కళ్ళున్న యువతులుటండి. ఈయనే పద్మదళాయత నేత్రుడు. ఈయనని చూడాలని ఇంతింత కళ్ళు చేసుకొని వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే పరవశించి వాళ్ళందరూ వినేలాగా ఈయన వీణాగానం తీసేటప్పటికి అలా పారవశ్యం అన్నమాట. ఎవరికి వారే అలా ఊగుతూ ఆనందంలో తన్మయులై ఉండిపోయారు అని. ఒక మహాకవి అంటాడండి, కృష్ణ మురహర రందన సమయే మాకులు వంశీరవ మతి మధురం, నీరసమేధో రసత కృషానురప్యేతి కృషతాం. నాయన వంట చేసుకోవాలయ్యా, వేణువుని ఊదకయ్యా కాసేపు అంటారు. ఇది ఎక్కడ పడు, నువ్వు వంట చేసుకోవడానికి నేను వేణువు ఊదడానికి ఏంటమ్మా సంబంధం అన్నట్ట పక్కన కూర్చుని. చూడు, వంట చేసుకునేటప్పుడు ఎండు కట్టెలు పొయ్యిలో పెట్టాను కదా, నువ్వు వేణుగానం చేయడం మొదలు పెట్టగానే ఎండు కట్టెలలో రసం వచ్చేసి అందులోంచి చిగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, మంటలు ఆగిపోతున్నాయి. అంతకంటే ప్రకృతిలో వచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్ఫూర్తి ఆనంద ప్రకటన ఇంకోటి ఏముంటుంది అని. అందువల్ల చారు చంద్రావళిలో చెనైశ్చుంబిత, చంద్రావళి అనే ఆవిడ వచ్చి ఒక్కసారి ఆ కళ్ళెగరేస్తూ ఆహా కృష్ణ అని ఒక ముద్దు పెట్టుకుందిటండి. అంతేకాదు గోప గో బృంద గోపాలిక వల్లభ, అందరూ చుట్టుముట్టేశారు కృష్ణుడిని. ఒక్కసారి అలా ముట్టేటప్పటికి వల్లవి బృంద బృందారక కాముక, వాళ్ళందరి కోరిక తీర్చడం కోసం అన్ని రూపాలు ఎత్తినటువంటి స్వామి దేవకి సంజగౌ వేణున దేవకి నందన. అలాంటి ఆయన అంత ఆనందంగా నాట్యము చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది. గోకుల బసత సంగ గిరిధరికే కబహూ బయారి లగి నగితాది తబుకి కదా కహా కహౌదో జబహం వేణునాద స్వని జాతి. గోపికలు ఉద్ధవుడితో అంటారండి, కృష్ణ సాన్నిధ్యంలో మాకు అసలు ఋతువులు ఒక్కటే ఋతువు, వసంత ఋతువు ఒక్కటే. నేను ఆళ్వారు చెప్పారు కదండి, మనకి కురుకాపురిలో కంబనాటారు అని చెప్పారు. కురుకాపురిలో వసంతం ఒక్కటే ఉంటుంది, మిగిలిన ఋతువులు ఉండవు. అలాగ బృందావనంలో ఒక్క గ్రీష్మం అనే మాట ఉండనే ఉండదు, అంతా వసంతమే అన్నమాట. ముదిత చూపులతోడ ముద్దాడునొక చోట, ఆలతో అల్లరితో ఆటాడునొక చోట, దేవతా పూజితుడు దేవదేవోత్తముడు సంజగౌ వేణున దేవకీ నంద
నందన. అలాంటి పరాత్పరుడు వాళ్ళ మధ్యలో చేరి ఇంత చక్కగా ఆడుతున్నాడే. ఇలా ఆడేటప్పుడు వాళ్ళందరి జడల్లోనూ చక్కగా పువ్వులు ఉన్నాయి. పువ్వులకి తేనె కోసం అనే మధుపాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. మౌళి మాలామిళన్ మత్త భృంగీలతా బీత బీత ప్రియా విభ్రమాలింగిత స్రస్త గోపీ కుచా భోగ సమ్మేళితం సంజగో వేణునా దేవకీ నందన. తల నిండా పూలు, తల నిండా పూదండ దాల్చి ఉంటారు కదండి వాళ్ళు, తల నిండా పూలు. అప్పుడు భృంగీలత, తుమ్మెదలు ఒకటి కాదండి, లతలు లతలుగా వరుసలు కట్టేసి ఆ పూల మీద వ్రాలుతున్నాయి అన్నమాట. వాటిని చూసేటప్పటికి వీళ్ళందరూ విభ్రమాలింగిత భీత భీత భవై తుమ్మెదని వారంతట వారు వచ్చి పరుగు పెట్టుకుంటూ వచ్చి కృష్ణుణ్ణి కౌగిలించుకున్నారు. వారంతట వారు వచ్చి కౌగిలించుకోవడం అనే ఆనందంతో పరవశించినటువంటి కృష్ణుడు ఊదేటువంటి వినిపించేటువంటి వేణుగానము అని అంటారండి. అది ఏంటి? శ్యామ పతంగ సుతాతట్ ఆనంద్ ఉమంగు బరి పదిరి పూపట్ అటక్యోం ఆదురగ్గి ఉలటి పలటి ఉబరి. అది యమునా తీరం. అక్కడ కృష్ణుడి యొక్క వేణుగానం అది విన్న గోపికల యొక్క పారవస్యాలు, పరుగులు, పరుగు పెట్టి వస్తుంటే ముళ్ళల్లో చిక్కుకున్నటువంటి కొమ్ములు ఎలాగోలాగా లాగేసి వచ్చి కృష్ణుణ్ణి చేరుకున్నటువంటి గోపికలు. ఇంత పారవస్యం కలిగిన వేణునాదం. మదభృంగ బీతలై ఎదను రాలిన గోపకాంతా పరీరంభ కేళి విలోలుడై అభయప్రదాతయై ఆనందమూర్తియై సంజగో వేణునా దేవకీ నందన. ఆయన శ్రీకృష్ణుడు లాంటి సంగీతజ్ఞుడు లేడండి. ఆయనకి తెలిసినంత గానము ఆ వేణువుని ఊదుతున్నాడు అంటే ప్రకృతి అంతా స్తంభించిపోయిందని పోతన గారి దగ్గరికి వెళితే ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి రాలేము, అన్ని పద్యాలు. అలాగ పక్షులు కూడా ఆహారం తినడము పూయడం అన్నీ మర్చిపోయి కన్నులు అరమోడుపులతో అలా వింటున్నాయి. ఆవులు మమతను మోములు మీదికెత్తుకొని రోమందంబు సాధించే అన్నట్లుగా పాలవృష్టులు కురిపించేస్తూ అలాగా ఆ రూపాన్ని మనసులో ధ్యానించుకున్నాయి అన్నట్లుగా. చారు చామీకరాభాస భామా విభూ వైజయంతి లతావాసితోరస్థల నంద బృందావనే వాసితా మధ్యగః సంజగో వేణునా దేవకీ నందన. వైజయంతి అని కృష్ణుడి గుండెల మీద ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిమళాలు చిందించే మణి ఆట మాలిక ఒకటి సయ్యాటలాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. గోప స్త్రీలందరూ ఆ చుట్టూ చేరారు. ఆ గోపికా సహస్రం మధ్య భువన మోహనుడు అందంగా మెరిసిపోతూ గానాన్ని వేణుగానంతో ప్రకృతిని పరవశింప చేస్తున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని లక్ష్మణైతేంద్రుల వారు భలే అవుతారండి. ఏమిటి వేణుగానానికి ఇంత మహిమ ఏమిటయ్యా, అసలు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, మమ్మల్ని మేము వశంలో పెట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఏమిటి ఇట్టులైతి ఇంత పిల్లన గ్రోవి పిచ్చి పడితినన్ వెర్రినైతి మనసు చిక్కబట్టి మర్యాద నిలబెట్టుకొనగవలయు బిరుదు కొనగవలయు. ఏమిటి ఇలా అనుకుంటున్నాను? వస్తే మాత్రం వాయిస్తే మాత్రం నేను వెళ్ళాలా? ఆ ఊరి కొత్తగా వచ్చిందండి ఒక కోడలు వచ్చి, ఏంటి మీ ఊళ్ళో అందరికీ కృష్ణుడు వేణుగానం పిచ్చి పట్టుకుందిట, వినగానే పరుగులెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారట. ఈవిడేం సమాధానం చెప్పలేట. అది అంతేనమ్మా, ఆ పరిస్థితి అంతే అని మౌనంగా ఊరుతుంది. ఆవిడేమో పూలు గుచ్చుకుంటూ వచ్చింది. ఇంతలో వేణుగానం వినపడింది. ఆ గుచ్చుకునే సూది, ఆ పువ్వు ఇలా పెట్టుకుని ఇలాగే వెళ్ళిపోతుంది. అమ్మా ఇప్పుడు మమ్మల్ని అడిగావే ఏమిటి పిచ్చి అని, మేము ఇంట్లో పడేసైనా వెళ్ళాలనుకుంటాను, నీకు అది కూడా తెలియకుండా రోడ్డు మీద కూడా అలా నాట్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావే అన్నట్లుగా ఇక్కడ రామలతోడను రాసము రామానుజుడాడ చూచి రాగిల్లి మనోరామల మీద వియచ్చరాములు మూర్తిల్లి పడిరి రాజకులేంద్ర.
ఇలా ఉంటుందండి అందమైనటువంటిది. పోతనామాచ్యుల వారి శైలి అయితే. సూరదాస్ ఏమంటారు? రాసరస మురళీహ తేజన్యో యపార రస రాస ఉపేయో శూన్యో నదేక్యో నయన. ఇలాంటిది ఇంతకు పూర్వం వినలేదు కనలేదు అని. రంగారు బంగారు భామలందరి నడుమ బంగారు వైజయంతి విలాసముతోడ సింగారములు జిమ్మి శ్రీవత్సలాంఛనుడు సంజగో వేణునా దేవకీ నందన. ఏమి అద్భుతమైనటువంటి ఆనందము ఆ రాస క్రీడలో. ఇది చూడండి, బాలిక తాళిక తాళలీలాలయ సంగ సందర్శిత భ్రూలతా విభ్రమ గోపికా గీత దత్తావధాన స్వయం సంజగో వేణునా దేవకీ నందన. వాళ్ళు పాడుతున్నారండి. పాడుతుంటే లయ ఉంటుంది, తాళం ఒకటి ఉంది కదా ఉంటుందండి. పాట పాడేటప్పుడు కొందరికి తాళం వేయడం రాదు, ఎదురు తాళం వేస్తారు. వేసేవాడికి మన పాట కూడా పోతుంది అన్నమాట. ఎలా తాళం వేయాలో తెలియక. ఏం తాళం అండి అంటే అదే పై తాళం, కింద తాళం, ఎదురు తాళం, నవతాళం, ఇలా రకరకాల పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు. తాళం రాని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తాను ఒక్కసారి బాలిక తాళిక తాళలీలాలయ సంగ సందర్శిత భ్రూలతా విభ్రమ అక్కడ నిలబడి వాళ్ళు అలా అలా తాళం వేస్తుంటేటండి కనుబొమ్మలని ఎత్తి కరెక్ట్ అంటండి. ఒకసారి ఆ కళ్ళు ఎగరేసి కరెక్ట్ గా తాళం వేశాం అన్నంత యాక్షన్ చేస్తాటండి. గోపికా గీత దత్తావధాన స్వయం. వాళ్ళు పాడుతుంటే ఏది అది ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయి, ఏది ఇంకొకసారి వన్స్ మోర్ అంటూ ఆ పాటలన్నీ వింటూ అవకాశాలు ఇచ్చేటువంటి స్వామి ఆ ఆనందాన్ని ఎంతని చెప్తాము అని. అలా ఆయన పాడుతూ ఉంటే పోతనామాచ్యుల వారంటారు, కురిశం పువ్వుల వానలు మెరసెం దుందుబులు మింట ముదితల్ తారుం సరసన్ గంధర్వపతులు వరుసన్ హరిపాడినప్పుడు వసుధాదీశ. అసలు అలంకారాలంటే పోతనామాచ్యుల వారే. వాళ్ళని ఎవరు కూడా అది దాటి ఆ పైకి వెళ్ళలేరేమో అనిపిస్తుంది. సూరదాస్ అంటారండి, సునతబను వేణు ధ్వని చెలి నారి బజ్జిజేగి భావుజో మలై హరితాయిత్యం భేదా భేద నహి పురుష నారి. ఆ దివ్య వేణుగానానికి ఆకర్షితంగానే స్త్రీ పురుషులు గాని, పశుపక్షులు గాని, జీవకోటి గాని, ప్రకృతి గాని లేదు. అంతలా ఆకర్షించేటట్లుగా వాయిస్తున్నాడు. ఇటువైపు కనుసైగా లయల సరిచేయుచును, అటువైపు వేణువునక నువ్వుగా పాడుచును. ఎటు చూడ భువనైక మోహనాకారుడై సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. చాలా అద్భుతం. అంతమందిని ఒక పాటగాడు మధ్యలోకి వచ్చిన అటు మృదంగ విద్వాంసుని అభినందిస్తూ ఇటు ఘటం వారిని, అటు మధ్యల వారిని, ఇటు వైలన్ వారిని, ఇటు వీణావాదకుడిని. ఎంత బాగుంటుందో ఆ ఇదే అని. ఇంకా తర్వాత చివరిగా అంటారండి, పారిజాతం సమృద్ధ్య రాధావరో రోపయామాస భామా గృహస్యాంగణే సీత సీతే వటే యామునీయే తటే సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఇక్కడ చిన్న శ్లోకంలో పారిజాతం చెప్పేస్తారు. మీకు అందరికీ తెలిసిన కదే. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామ కూర్చుని ఉండగా నారదులు వారు వేంచేసి ఒక పారిజాత పుష్పాన్ని తెచ్చి, కృష్ణ కృష్ణ ఇది అద్భుతమైన పువ్వు, ఇది పెట్టుకున్న వాళ్ళు భర్త వాళ్ళ వెంటే తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఇది నీకు ఇష్టమైన చోటు ఇయ్యి అన్నట్టండి. పక్కన సత్యభామ ఉండగా. అది చమత్కారం. ఇష్టమైన చోటు ఇయ్యి అంటే పక్కన ఆవిడ ఉంటే ఆవిడకి ఇవ్వక ఎవరికి ఇస్తారండి? అందువల్ల ఆయనేమో రుక్మిణీదేవికి ఇచ్చాడు అని చెప్పి ఈవిడికి కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చేటప్పటికి ఏదో మన విని రేటు పడ్డ ఉరగాంగన వలె అని చెప్పి మంచి ముక్కు తిమ్మనార్జుల వారి ముద్దు పలుకులన్నీ తోక తొక్కిన పాములా చేసింది సత్యభామ. రుక్మిణికి ఇస్తావా, నాకు ఇయ్యవా, రుక్మిణికి ఇస్తావా? అందుకే అయితే నువ్వు అలా బాధపడకు, ఒక పువ్వు కాదు నీకోసం మొత్తం పారిజాత వృక్షాన్నే తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి
ఇంద్రలోకంలోకి వెళ్ళి ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి పారిజాత వృక్షాన్ని తీసుకొని వచ్చి పారిజాతం సమృద్ధిత్యా పెకలించే రాధావరో రోపయామాస భామా గృహస్యంగణే సీత సీతేవటే యామునే తటే సంజగౌ వేణున. ఆ యమునా తీర వృక్షం భాండీరం అని ఒక మర్రి చెట్టు ఉందండి. ఇదంతా కృష్ణుడికి గోపికలకి వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసినటువంటి రహస్య స్థలం అనమాట. అక్కడ కలుసుకుందాం. అక్కడ అంటే అది భాండీర వృక్షం దగ్గర అని అర్థం అనమాట. అక్కడ మనోహరంగా వేణువు నూదాడు అనేటువంటి దానికి హే కో గోపీనాథ కహవత్ జాపై శ్యామ కుబరి రీషేశో కిన్నామధరావత కుబరీనాథ్ యా కుబ్జానాథ్. నువ్వు గోపీనాథుడని ఎందుకు పేరు పెట్టుకున్నావు? కుబ్జని ఎంత మనోహరంగా మార్చావు, కుబ్జానాథుడు అని పేరు పెట్టుకోపోయావా అని మేళాలు ఆడుతూ ఉంటారండి చుట్టూ గోపికలందరూ కూడా చేరి అని. వాళ్ళు రాసక్రీడలో తేలిపోయినప్పుడు హాసంబుల కరతల విన్యాసంబుల దర్శనపుల ఆలాపములం రాసస్రంతల ఆహరిశేషన్ మన్ననలు కరుణ చేసి నరేంద్ర. పోతనామచ్చుల వారు ఆ పదాలు చూడండి. హాసంబుల విన్యాసంబుల రాసస్రాంతల ఆహరిశేషన్ పదాల యొక్క ప్రయోగం అద్భుతం అండి. రాధారమణుడంచు రహిగంచు మాధవుడు భామా విధేయుడని పారిజాతము నవ్వు యమునా నదీ తీర భాండీరమును చేరి సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. నమ్మాళ్ళవార్లు రాసక్రీడ అని ఒక మాట అనేటప్పటికీ నాకు ఈ లీలాసుకులు శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం రాసక్రీడాష్టకం మరి కృష్ణుడు గుర్తొస్తే ఇంకా పులకెంతలు. దానిలో ఆ అష్టకాన్ని మీకు కూడా పరిచయం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని ఇవాళ చదవడం జరిగింది. ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని మనం ముందు తెలుసుకుందాం. దేవేశం పోలనాథన్నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலி நாத சடகோபநாத மனசீரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இருகண்டர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்என்குள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం భక్త్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వారి తిరువాయ్ మణి పిళ్ళై మాదగ வாழ்வானும் மணவாள மாமுனி வன்பாஜிய வன்மாரம் திருவாய் மணிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்கத் மகிரிதேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌస్తుకాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడయవర్మహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే. జై శ్రీమన్నారాయణ.